Brassicaceae family. The old name of the family is Cruciferae. That is nothing but called by the family of Brassica. So if we see the systematic position of this family, it belongs to division Spermatophyta, subdivision Angiosperm, class Dicotyledon, subclass Polypetalae. Just like in previous family, we see same classification is there from subclass up to subclass level, and then after the series is changed, cohort change, and then after the family change. So up to subclass, we have seen that Polypetalae is nothing but a particular class of family in which petals are generally are free. So such family is nothing but called as the Polypetalae. And then after a series is there that comes that is called Thalamiflory. So in this generally the flower has a clear out structure of thalamus. Parietal generally parietal placentation is there, that is seen in case of this type of particularly family. Parietal placentation, parietalis, and then after another one that is the family Brassicaceae. So old name is there, that is the Cruciferae. Cruciferae, the name is given according to the crucifer type of corolla. Just like Papilionaceae मध्ये आपण पाहिलं, Papilionaceae शेप ऑफ करोला होतो म्हणून त्याला Papilionaceae नाव दिलं, नंतर त्याला Fabaceae मध्ये कन्वर्ट केलं. आणि आता क्रुसिफेरी हे क्रुसिफर टाइप ऑफ करोला आणि त्यावरून त्याचं नाव दिलं क्रुसिफेरी. तर नवीन नाव त्याचं आहे Brassicaceae. Brassicaceae is the new name of this family according to ICN rules. ICN च्या रूलनी प्रत्येक फॅमिलीचं नाव हे CA इन एंड व्हायला पाहिजे, आणि क्रुसिफेरीचं नाव CA इन एंड होत नव्हतं म्हणून त्याचं नाव चेंज केलं, आणि दॅट चेंज टू द जीनस Brassicaceae. Okay. The family Brassicaceae is popularly called to as the mustard family. याला मस्टर्ड फॅमिली असं सुद्धा म्हणतात. मस्टर्ड म्हणजे मोहरी, याला मोहरीची फॅमिली म्हणतात. It is named after the type genus Brassica, and it is also called Cruciferae as the members have a cross-like petal arrangement. त्याच्यामध्ये cross-like petalची arrangement असते. Because of wide use of long time, the name Cruciferae is accepted and retained by the ICBN. नंतर त्याला ICBN नी पुन्हा कन्सिडर केलं की हे सिनोनिम म्हणून कन्सिडर करा, समानार्थी म्हणून. So generally Cruciferae name is also used in alternative to the Brassicaceae. Now, what are the important distinguishing character of the family? That generally the particularly stipules are there, exstipulate condition is there. Simple leaves with pinnate lobe. Simple leaf आहे with pinnate lobe, त्याला pinnate lobe structure आहे. Karim type of inflorescence, that is special type of inflorescence is there. Then imbricate flowers with polypetalous cruciform corolla. मी आता सांगितलं cruciform corolla, it is a characteristic feature of this family. Imbricate flower, ebracteate flower आहे, त्याला bract आहे. Then after the tetradenamous stamen, tetradenamous condition आहे stamen ची जी आहे ती. So that will be seen in detail later on. Then bicarpellary ovary आहे with false septum, त्याला bicarpellary ovary आहे, त्याला दोन कार्पेल आहेत आणि false septum त्याच्यामध्ये आहे. So generally it is unilocular but false septum is developed in between these ovules on parietal placentation. ओव्हलला parietal placentation आहे म्हणून तिला parietalis मध्ये टाकलेलं आहे, particularly order parietalis मध्ये. आणि the fruit is siliqua or silicula. सिलिक्वा किंवा सिलिक्युला टाइप मध्ये फ्रूट येतं, शेंगा येतात त्याला, आणि त्याच्यामध्ये मधात जो असतो तो मधात एक पर्टिक्युलरली सेप्टम दिसतो शेंगाच्या मध्ये, आणि दोन्ही बाजूला दाणे त्याच्यामध्ये धरलेले दिसतात. सो दॅट इज कॉल्ड सिलिक्वा और सिलिक्युला टाइप ऑफ पर्टिक्युलरली फ्रूट. देन आफ्टर इफ वी सी द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ दिस फॅमिली, जर या फॅमिलीचं आपण डिस्ट्रीब्युशन पाहिलं तर फॅमिली Brassicaceae इन्क्लुड्स अबाउट 350 जेनेरा, म्हणजे जवळपास 350 जीनस आणि मोर दॅन 2500 स्पीसीज. मेंबर्स ऑफ दिस फॅमिली आर वर्ल्ड वाईड, आणि जगामध्ये सगळीकडे सापडतात. However, they are nothing but absolutely found in northern hemisphere and Mediterranean region मध्ये ते कॉमन सापडतात. त्यातले कॉमन जे प्लांट्स आहे, एक्झाम्पल्स जर आपण त्याच्या या फॅमिलीची पाहिलं तर Brassica campestris, ज्याला मोहरी आपण म्हणतो, जी तेलाची जी मोहरी आहे आपण तेलासाठी सरसो ज्याला म्हणतो, Brassica campestris. दुसरा आहे Brassica
ओलेरेशिया व्हर्नॅक्युलर कॅपिटाटा जे आहे, ब्रासिका ओलेरेशिया व्हर्नॅक्युलर कॅपिटाटा म्हणजे त्याच्या जनरली काय येतं की पत्ता कोबी आपण ज्याला म्हणतो कॅपिटाटा, आणि ब्रासिका ओलेरेशिया व्हर्नॅक्युलर नेम बॉट्रिटीज जे आहे ते त्याला फुलकोबी म्हणतो. सो राफाना सटायवस त्याला मुळा आपण म्हणतो, तर मुळा सुद्धा ही मुळ्याची फॅमिली आहे. आणि कॅप्सेला प्लांट जे आहे, सो दॅट इज ऑल्सो बिलॉंग्स टू दिस कॅप्सुला बर्सा पेस्टोरिस. सो ऑल दीज आर द व्हेरी कॉमन एक्झाम्पल्स ऑफ दिस फॅमिली. या फॅमिलीचे कॉमन एक्झाम्पल्स आहेत. नाउ इफ यू सी द हॅबिट ऑफ दिस प्लांट, all the annual, biennial or perennial herbs, they are generally herbaceous in nature. Herbaceous plant body, उडी प्लांट बॉडी दिसत नाही जनरली. काही ठिकाणी मात्र अंडरग्राउंड ब्रांच अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर सुद्धा आहे. काही मध्ये aquatic प्लांट आहे. Some are nothing but having particularly content pungent particular rice in sulfur. All the parts are contained in particularly rice crop. Rice crop म्हणजे जनरली हे कॉमनली वीड सारखं वाढतं आणि हे एक हर्ब आहे. जनरली याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचं उडी स्पीसीज श्रब किंवा ट्री याच्यामध्ये डेव्हलप होत नाही. सो दिस इज द पर्टिक्युलरली हर्ब फॅमिली. देन रूट, द टॅपरूट विथ ब्रांचेस. आता याच्यामध्ये जनरली टॅपरूट सिस्टीम आहे. द टॅपरूट इन सम स्पीसीज स्टोअर्स प्लांट फूड अँड गेट स्वॉलोन ऍट द स्टोरेज ऑर्गन. त्या ठिकाणी स्वॉलोन होतो. उदाहरणार्थ मुळा सुद्धा याच्यामध्ये येतो. राफॅनस सटायवस जो आहे तो, त्याला फ्युजिफॉर्म रूट त्याच्यामध्ये दिसतात. अँड अनदर वन नेपिफॉर्म रूट जे आहे ते दॅट इज ब्रासिका रॅपा. ब्रासिका रॅपा जे आहे ते सुद्धा जनरली त्याच्यामध्ये नेपिफॉर्म रूट सिस्टीम त्याच्यामध्ये दिसतात. तो हे एक प्रकारचं आलूकंद सारखं ते स्ट्रक्चर डेव्हलप होतं ब्रासिका रॅपामध्ये. नेपिफॉर्म स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये आहे. देन particularly stem if we see, the stem is usually herbaceous. स्टेम हे हर्बेशियस आहे, हर्ब आहे. बट इन रॅफॅनस सटायवस म्हणजे जे काही मुळा आहे, इट इज व्हेरी मच शॉर्ट अँड रिड्यूस कंडेन्स आहे. इन ब्रासिका ओलेरेशिया जे आहे कॅलोरॅपा मध्ये त्याला कॅलोरॅपा मध्ये म्हणजे स्टेम इज मॉडिफाईड टू कॉर्न, कंदामध्ये मॉडिफाईड झालेला आहे. जसं पत्ता कोबी सारखा जो छोटा कोबी येतो त्याला नवल कोबी म्हणतो. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज कॅलोरॅपा. तर छोट्या आकाराचा जो कोबी येतो, सो दॅट इज जस्ट लाईक कॉर्म सारखं स्ट्रक्चर डेव्हलप होतं, विच इज सॉलोन स्टोरेज ऑर्गन इन द सॉइल. सॉइल मध्ये ते स्टोरेज ऑर्गन म्हणून काम करतं स्टेम. आणि जसं ब्रासिका कॅपिटाटा मध्ये जर पाहिलं तर फुल पत्ता कोबी मध्ये स्टेम हे मॉडिफाईड झालं, त्याच्यामध्ये स्टेम हे रिड्यूस झालं. स्टेम नाहीच आहे, डायरेक्टली त्या ठिकाणी रिड्यूस झालं. आणि त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते लीफनी घेतली त्याची जागा, आणि लीफ काय करतात, त्याचं पत्ता कोबीचं स्ट्रक्चर तयार करतात आणि खाली रूट्स येतात. स्टेम इज नॉट फाउंड. नाउ इन केस ऑफ बॉट्रिटेली जर मध्ये पाहिलं तर स्टेम हे काय मधात सेंटरला दिसतं, आणि दॅट इज ऑल्सो रिड्यूस. ज्याला पत्ता पान फुलकोबी म्हणतो. फुलकोबीमध्ये सुद्धा पर्टिक्युलरली काय होतं की सेंटरला स्टेम दिसतं आणि ते रिड्यूस झालं आहे, आकाराने छोटं झालेलं आहे. सो दिस इज द पर्टिक्युलर स्टेम स्ट्रक्चर. देन लीफ इफ वी सी, द लीव्स आर सिम्पल. लीफ सिम्पल आहेत. एक्स्टेपुलेट आहे, त्याला स्टिप्यूल आहे. त्यानंतर अल्टरनेट अँड पिनेटली लोब टाइप ऑफ फॅलोटॅक्सी आहे, लायरेट आपण ज्याला म्हणतो. अँड द रेडिकल अँड कॉलाइन ही लीफ स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये दिसतं, रेडिकल अँड कॉलाइन. देन व्हेन दे आर रेडिकल दे फॉर्म अ रोजेट, एक रोजेट स्ट्रक्चर फॉर्म करतं. फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ रॅफॅनस सटायवस इट फॉर्म रोजेट स्ट्रक्चर मुळामध्ये. इन कॅबेज old leaves overlap the young leaves so that it appears as a particularly bud. एक बड डेव्हलप झाल्यासारखं दिसतं. ओल्ड लिव्स जे आहे ते यंग लिव्सला कव्हर करत करत जातात. आणि मल्टीसेलर ट्रायकोम्स आर सीन ऑल ओव्हर द लिव्स. त्याच्यामध्ये ट्रायकोम सुद्धा पाहायला मिळतात. त्यानंतर जर आपण त्याचं जर पर्टिक्युलरली कॉर्म स्ट्रक्चर जर पाहिलं, कॉलर मध्ये मी सांगितलं जसं कॉलर ॲपा. सो ब्रासिका ओलेरेशिया मध्ये कॅलोरॅपा ही जी आहे, सो नवल कोबी आपण ज्याला म्हणतो, याच्यामध्ये पुन्हा कॉर्म स्ट्रक्चर डेव्हलप होतो. त्यानंतर पर्टिक्युलरली इन द डेंटोरिया बल्बिफेरा द बल्बिल डेव्हलप इन लीफ ऍक्सिल, त्याला बल्बिल डेव्हलप होतात डेंटोरियामध्ये. कॅबेज जो आहे, कॅबेज मध्ये स्टेम हे असतं त्याच्यामध्ये, पण ते एकदम आकार रिड्यूस झालेलं आहे. नंतर पर्टिक्युलरली त्याच्यानंतर कॉलीफ्लॉवर मध्ये जर पाहिलं तर कॉलीफ्लॉवर मध्ये सुद्धा ज्याला फुलकोबी म्हणतो
त्याचे सुद्धा रिड्यूस झाले स्ट्रक्चर. लीफ कर्ड इज देअर. देन ब्रुझेल्स स्प्राउट, याच्यामध्ये या प्लांट मध्ये सुद्धा स्प्राउटी स्ट्रक्चर दिसतं आणि लीव्स वर आहेत आणि स्टेम हे रिड्यूस झालेलं आहे. सो दिस इज नथिंग बट द particularly stem structure. Now if we go to the flower, that is particularly inflorescence, जर आपण फ्लावर आणि इन्फ्लोरेसन्स मध्ये जर पाहिलं तर इन्फ्लोरेसन्स इज व्हेक्झिलरी और टर्मिनल. इन्फ्लोरेसन्स हे व्हेक्झिलरी किंवा टर्मिनल आहे. इट मे बी रेसिम टाइप आहे और करीम टाइप मध्ये येते और रेअरली साइम, काही ठिकाणी सायमोस टाइप इन्फ्लोरेसन्स डेव्हलप होतो. व्हेरी रेअरली इट इज फाउंड. मोस्ट ऑफ टाइम रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसन्स इज डेव्हलप. फ्लावर्स आर पेडिसिलेट. फ्लावर्स हे पेडिसिलेट आहे म्हणजे त्याला पेडिसेल आहे, त्याला स्टॉक आहे म्हणतो, फुलाला काय स्टॉक आहे, दांडी आहे. आणि बायसेक्सुअल आहे, त्यामुळे सेक्सेस सेपरेट नाही, दोन्ही मेल आणि फिमेल पार्ट जो आहे तो एकाच फ्लॉवर मध्ये सापडतो. रेग्युलर फ्लॉवर आहे, रेग्युलर सिमेट्री आहे, कम्प्लीट आहे. कम्प्लीट असल्यामुळे सगळे वल त्याच्यात दिसतात. ऍक्टिनोमार्फिक आहे. आता इथे झायगोमार्फिक नाही सिमेट्री, ऍक्टिनोमार्फिक आहे. त्यामुळे आपण कोणत्याही प्लेन मधून जर दोन भाग जर केले फुलाचे तर होऊ शकतात. सो बट झायगोमार्फिक इन इबेरस, या इबेरस प्लांट मध्ये मात्र झायगोमार्फिक आहे. जनरली मोस्ट कॉमन इन ब्रासिका दॅट इज ऍक्टिनोमार्फिक. नंतर आहे ब्रॅक्ट आणि ब्रॅक्टिओल आर अब्सेंट. याच्यामध्ये ब्रॅक्ट नाही, काही ठिकाणी ब्रॅक्ट आहे इन सम रेअर केसेस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रॅक्ट अँड ब्रॅक्टिओल्स आर अब्सेंट. फ्लावर्स आर हायपोगायनस. आता फ्लावर हायपोगायनस आहे त्यामुळे आता ओरी ही नेहमी सुपेरियर आहे, बट पेरिगायनस इन सल्वेरिया. काही ठिकाणी पेरिगायनस सुद्धा आहे. फ्लावर्स इन ऑल स्पीसीज आर टेट्रामेरस. आहे चार अरेंजमेंट मध्ये, चार त्याच्यात वर्ल्स पाहायला मिळतात. सो दॅट इज कॉल्ड एज टेट्रामेरस कंडिशन, त्याला टेट्रामेरस म्हणतात. इथं फ्लावर स्ट्रक्चर दाखवलं, यू कॅन सी दिस इज अ पर्टिक्युलरली ट्विग ऑफ द प्लांट. याला आपण प्लांट फांदी म्हणतो, की ब्रासिकाची मोहरीची जी आहे ती ट्विग. एलएस ऑफ फ्लावर, जर फ्लावरचं स्ट्रक्चर जर एलएस घेतलं तर त्याला या ठिकाणी खाली सेपल दिसतात, पेडिसेल आहे खाली. नंतर त्या ठिकाणी सेप्टम आहे ओव्हलच्या आतमध्ये, सेप्टम आहे, सेपरेशन होऊन परायटल प्लासेंटेशन आहे. त्यानंतर फिलामेंट आहे, फिलामेंट ऑफ एन्थर. देन ओव्हरी आहे सेंटरला, एन्थरचे फिलामेंट आहेत. अँड देन स्टिग्मा इज रिसेप्टिव्ह पार्ट. स्टाईल हा थोडासा शॉर्ट आहे, स्टिग्मा हा क्लिअरली दिसतो. अँड पेटल्स आर सीन. कॅलिक्स आर फाउंड ऍट द बेस, कॅलिक्स बेसला आहे. आणि टेट्रामेरस कंडिशन असल्यामुळे चारची अरेंजमेंट इथं प्रत्येक ठिकाणी आहे. फ्लावर इफ वी सी दॅट हॅज अ पिस्टिल, पेटल, सेपल, stamens and pistils are also there, that is found. टेट्राडायनामस कंडिशन आहे, चार लोब दिसतात त्याच्यामध्ये. टेट्राडायनामस कंडिशन आहे स्टेमन मध्ये, म्हणजे चार क्लिअरली रेगा त्याच्यामध्ये दिसतात. सेपल आणि पेटल इथे दाखवले, काढून दाखवले. गायनोशियम इज देअर, स्टिग्मा, स्टाईल अँड ओव्हरी. नंतर जर आपण पर्टिक्युलरली जर सीएस घेतला ओव्हरीचा, सो बाय मीन्स क्रॉस सेक्शन जर घेतलं तर क्रॉस सेक्शन मध्ये आपल्याला ओव्हरी आणि सेप्टम त्याच्यामध्ये दिसतात. एलएस ऑफ फ्रूट जर पाहिलं तर फ्रूट हे काय, सिलिक्युला म्हणजे शेंग आहे, परंतु शेंगासारखी आपली जी वाटाण्यामध्ये जशी शेंग आहे तशी शेंग नाही. सो इट इज जनरली हॅव्हिंग पॉड बट हॅव्हिंग सेपरेशन इन बिटवीन. दोघांमध्ये सेपरेशन, सेप्टम आहे आणि सीड त्याच्या दोन्ही बाजूला डेव्हलप होतं. सो दॅट इज नथिंग बट रिलेटेड विथ द फ्रूट स्ट्रक्चर. फ्लोर डायग्राम आणि फ्लोर फॉर्म्युला आपण शेवटी बघू. सो इफ वी सी द particularly 4 different worlds, जर आपण चारही वर्ल्ड जर पाहिले, so just particularly if we see the image of that plant, see here, so this is the brassica flower. हे ब्रासिकाचं फ्लावर आहे. so in this you can see here the 4 different worlds. pedicel clearly दिसतो, pedicel is clearly seen. ओके, सो पेडिसेल इज क्लिअरली सीन. पेडिसेल आपण त्याला स्टॉक म्हणतो. अँड देन आफ्टर सेपल्स आर देअर, दे आर जनरली ग्रीन येलो इन कलर. स्टेम जे आहेत, पेटल जे आहेत ते येलो कलरचे आहेत, 4 आहेत पेटल. सेपल जे आहेत ते चार एलिमेंट त्याच्यामध्ये. नंतर शॉर्ट स्टेमन हे काही शॉर्ट आहेत, लॉंग स्टेमन काही स्टेमन लॉंग आहेत.
and then anther and filament are there. These are the anthers and then filament, that is called as the male part. And female part मध्ये जे आहे ते pistil आहे, त्याच्यामध्ये स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी, that is the structure. So that is called pistil. Okay, so if we see particularly the next structure related to flower, the flower मध्ये अशा प्रकारे 4 वर्ड्स दिसतात. Anthers are also there. Then after in this particular you can see the stigma structure, आणि नंतर जे डेव्हलप होते आता इथे स्पाइक सारखा स्ट्रक्चर डेव्हलप होतो, जस्ट लाईक इट इज पर्टिक्युलरली स्पाइक इन्फ्लोरसन्स जो आहे, खाली जे आहे ते शेंगा आल्या, ॲक्रोपेटल सक्सेशन आहे, म्हणजे यंगर ऍट द अपेक्स आहे, ॲक्रोपेटल सक्सेशन आहे, तर ओल्डर ऍट द बेस. त्यामुळे जुने जे आहे त्याचे शेंगा तयार झाल्या त्या खाली दिसतात आणि वर फ्लावर त्याच्यामध्ये दिसतात. सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड टू बी एज द flower structure in case of the brassica. Now in this, if we go to the in detail about the morphology of the flower, जर आपण flower ची जर morphology जर detail मध्ये बघितली, then you can see the here the calyx. The calyx consists of 4 sepal. त्याच्यामध्ये 4 sepal आहे, which are arranged in 2 whorls. 2 whorls मध्ये arrange आहे, of 2 each, प्रत्येकी 2 आहे. The sepals are polysepalous and imbricate estivation आहे, imbricate estivation त्याच्यामध्ये दिसतं. सो इन फ्लोरल डायग्राम यू कॅन सी हिअर, फ्लोरल डायग्राम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं जनरली. आता बघा आता फ्लोरल डायग्राम मध्ये जे 4 आहेत, कॅलिक्स 4 आहे, करोला 4 आहे. इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन असल्यामुळे 2 बाहेर आणि 2 आत अशी अरेंजमेंट राहते. सो दिस इज नथिंग बट इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट. आणि जे करोलाची जी अरेंजमेंट आहे पर्टिक्युलरली करोला मध्ये, सो इन दिस देर इज हॅव्हिंग दे आर द अल्टरनेट इम्ब्रिकेट आणि ट्विस्टेड आहे. एक ते इम्ब्रिकेट असतात किंवा ट्विस्टेड अरेंजमेंट आहे, एकमेकाला ट्विस्ट करणारी अरेंजमेंट आहे. सो कॅलिक्स आर अरेंज इन 2 whorls of each. The sepals are polysepalous. पॉलीसेपॅलस आहे, त्यामुळे सेपल हे फ्री आहे. जस्ट लाईक इन अर्लियर फॅमिली वी सी द पर्टिक्युलरली सेपल्स आर दो फ्यूज, ते फ्यूज होते आणि पेटल्स फ्री होते इन केस ऑफ पॅपिलोनेस. बट इन दिस नाउ द sepals are also free and petals are also free. दोन्ही फ्री आहे. इन imbricate estivation, imbricate estivation आहे. The base of sepal like pouch to contain nectar. जनरली सेपलच्या बेसला नेक्टार असते, नेक्टारी ग्लँड आहे, त्या ठिकाणी नेक्टार म्हणजे शुगरी सबस्टन्सेस सिक्रेट आउट होतो. सो शुगरी सॅप इज सिक्रेटेड बाय दिस. करोला इज देअर. द करोला कन्सिस्ट ऑफ 4 पेटल, त्याच्यामध्ये 4 पेटल आहेत करोलामध्ये. अँड द पेटल्स आर फ्री पॉलीपेटलस अरेंजमेंट आहे, क्लोड अँड प्लेस डायगोनली इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस अरेंजमेंट दिसते. दॅट इज द क्रुसिफॉर्म टाइप, त्याला क्रुसिफॉर्म अरेंजमेंट म्हणतो आपण. पेटल फ्री असल्यामुळे पॉलीपेटली मध्ये येतात आणि क्लॉड अँड प्लेस डायगोनली आहे, एकमेकाला क्रॉस केल्यासारखं. सो द पेटल्स आर अल्टरनेट टू सेपल. पेटल हे अल्टरनेट आहे सेपलच्या, म्हणजे जिथं सेपल आहे त्याच्यावर पेटल नाही, त्याच्या अल्टरनेट आहे. सो जस्ट लाईक इन क्रॉस सेक्शन इन फ्लोरल डायग्राम यू कॅन सी हिअर, इथे बघता येतं की बघा, इन दिस यू कॅन सी जस्ट लाईक हिअर, जिथं सेपल दिला आहे त्याच्या एक्झॅक्टली वर पेटल नाही आहे, तिथं बाजूला आहे. सो दॅट इज कॉल्ड, इथं सेपल आहे तर पेटल बाजूला आहे. सो जस्ट लाईक इट इज अल्टरनेट आहे, त्याला काय म्हणतात, ट्विस्टेड. So it is twisted. Twisted arrangement म्हणतो आपण. So it is nothing but twisted arrangement, alternate to sepal. Estivation is twisted. The flowers are apetalous. फ्लावर हे अपेटॅलस आहे काही मध्ये. काही aquatic जे प्लांट आहेत त्याच्यामध्ये नास्टर्टियम आहे आणि लेपिडियम आहे, यामध्ये पेटल्स त्याच्यामध्ये नाहीये. इन कॅप्सुला बर्सा पेस्टोरिस पेटल्स आर रिप्लेस बाय 4 स्टेमन. पेटल्स त्याच्यामध्ये नाही, त्याच्यात डायरेक्ट स्टेमन आहे. इन सेस्बेरिया पेटल्स आर रिड्यूस टू स्मॉल लोब. सिस्बेरिया मध्ये पेटल्स हे रिड्यूस आहे स्मॉल लोब मध्ये. आता पुढचं अँड्रोशियम स्ट्रक्चर जर पाहिलं तर अँड्रोशियम कन्सिस्ट ऑफ 6 स्टेमन. त्याच्यामध्ये 6 स्टेमन आहे. स्टेमन्स आर टेट्राडायनामस. स्टेमन जे आहे ते टेट्राडायनामस आहे. दॅट इज द 2 आउटर स्टेमन आर शॉर्ट अँड 4 इनर स्टेमन्स आर लॉंग. आतले जे 4 आहेत ते लॉंग आहे आणि आउटर जे 2 आहेत ते शॉर्ट आहे. द 4 लॉंग स्टेमन आर अपोजिट टू
द पेटल. 4 जे आहेत ते, the 4 long stamens are opposite to petal. पेटलच्या अपोजिट आहे. The bases of the 2 short outer stamen are fused. त्यांचा फ्यूज आहे बेस अँड फॉर्म नेक्टार ग्लँड. त्याच्यापासून नेक्टार ग्लँड तयार झाला आणि नंतर जे डायथिकस आहे, इंट्रोज आहे म्हणजे आतमध्ये टर्न झाले, बाहेरच्या बाजूने येत नाही, म्हणजे आतमध्ये टर्न होतात. डेसिंग बाय लॉन्जिट्युडिनल स्लिट, त्याला मध्ये लॉन्जिट्युडिनल स्लिट आहे मध्ये, त्याच्यामुळे तिथून ते ब्रेक होतात. फ्लावर्स आर कोरोनोपस डायडेनामस हॅव ओनली 2 स्टेमन. त्याच्यामध्ये 2 स्टेमन आहे काही फ्लावर मध्ये. सम स्पीसीज ऑफ नॉस्ट्रेडियम हॅव ओनली 4 स्टेमन, बट इन मेगाकार्पिया the flowers may have as many in 16 स्टेमन. काही मध्ये 16 आहे, काही मध्ये 4 आहे, काही मध्ये 2 आहे. पण आता आपण ब्रासिकाच्या बाबतीमध्ये जर बघितलं तर इन ब्रासिका देर आर नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ 6 स्टेमन. 6 स्टेमन त्याच्यामध्ये आहे, 4 जे आहेत ते लॉंग आहे, 2 शॉर्ट आहे. नंतर गायनोशियम मध्ये जर पाहिलं तर गायनोशियम कन्सिस्ट ऑफ 2 फ्यूज कार्पेल. म्हणून फ्लावर जे आहे ते बायकार्पेलरी सिनकार्पल पिस्टिल आहे, बायकार्पेलरी सिनकार्पस. आता सिनकार्पस असल्यामुळे फ्यूज आहे, ऍपो असला तर फ्री असतं, ऍपोकार्पस म्हटलं असतं फ्री आहे, पण इथं फ्यूज आहे, त्यामुळे कार्पेल्स आर फ्यूज, दॅट इज कॉल्ड ॲज सिनकार्पस. आणि बायकार्पेलरी 2 कार्पेल आहेत, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज बायकार्पेलरी हिअर. देन आफ्टर द पिस्टिल द ओव्हरी इज सुपेरियर अँड युनिलॉक्युलर. ओव्हरी ही काय सुपेरियर आहे आणि युनिलॉक्युलर आहे, बट बायलॉक्युलर ड्यू टू डेव्हलपमेंट ऑफ फॉल्स सेप्टम. आता ओव्हरी सुपेरियर कारण हायपोगायनस असल्यामुळे, या ठिकाणी फ्लावर हायपोगायनस असल्यामुळे ऑटोमॅटिक ओव्हरी सुपेरियर येते आणि युनिलॉक्युलर चेंबर आहे, एकच चेंबर आहे. परंतु एक बायलॉक्युलर जिथं कुठे आहे जसं ब्रासिकामध्ये, तर तिथे फॉल्स सेप्टम मधात एक सेप्टम तयार झाला आणि त्यांनी 2 चेंबर तयार झाले. बट देअर मे बी 1 to many anatropous or compylotropous ovule. त्याच्यात अॅनाट्रोपस किंवा कंपायलोट्रोपस ओव्हल आहे ऑन परायटल प्लासेंटेशन. परायटल प्लासेंटेशन आहे. सो द स्टाईल ऑफ शॉर्ट अँड द स्टिग्मा इज बायलोब और डिस्कॉइड. स्टिग्मा हा बायलोब किंवा डिस्कॉइड आहे, डिस्कच्या आकाराचा किंवा 2 लोब त्याला दिसतात, सो दॅट इज कॉल्ड बायलोब. सो गायनोशियम ऑफ टेट्रा, आता हे स्पेशल कॅरेक्टर आहे, आपण हे सोडून दिलं तरी चालतं, आपण फक्त ब्रासिकाच्या बाबतीत फोकस करू. सो देन पॉलिनेशन. पॉलिनेशन मध्ये द पॉलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय मेनी इन्सेक्ट. इन्सेक्ट पॉलिनेशन याच्यामध्ये होतं, जस्ट लाईक एंटमोफिलस, सेम हिअर जस्ट लाईक पॅपिलोनेसी. जसं पॅपिलोनेसी मध्ये आहे तसं ब्रासिकावरती इन्सेक्ट व्हिजिट करतात. द फ्लावर्स हॅव हनी ऍट द बेस ऑफ स्टेमन. आता हनी नाही म्हणतायत, सो इट हॅज नेक्टार ऍट द बेस ऑफ स्टेमन, so that is generally absorbed by the honeybees by their proboscis and collect it and store in honeycomb, so later on it convert into honey. ते हनी मध्ये नंतर कन्वर्ट होतं. सो फ्लावर्स आर बॉर्न इन क्लस्टर. फ्लावर क्लस्टर मध्ये डेव्हलप होतात, एका ग्रुपमध्ये गुच्छामध्ये फुलं येतात, टू अट्रॅक्ट इन्सेक्ट फॉर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन साठी अट्रॅक्ट करण्यासाठी ते गुच्छामध्ये फुलं येतात. हाऊएव्हर सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑल्सो प्रिडॉमिनंट. काही ठिकाणी सेल्फ पॉलिनेशन सुद्धा आहे, त्याला कोणत्याही इन्सेक्टची गरज नाही. फ्रूट. द फ्रूट इज सिलिक्वा और सिलिकुला. त्याला सिलिकुला म्हणतात. सिलिक्वा इज अ सिलेंड्रिकल पॉड. गोल गोल शेंग असते, चपटी शेंग नसते, त्याला सिलेंड्रिकल पॉड म्हणतो. दॅट डेसेस बाय 2 वॉल. त्याला 2 वॉल किती ब्रेक होते, 2 बाजूनी 2, अँड ओपन्स फ्रॉम द बेस अपवर्ड. बेस पासून ओपन होत जाते आणि अपवर्ड वरच्या बाजूला ओपन होत जाते. लिव्हिंग द सीड अटॅच टू द प्लासेंटल स्टॉक. सीड मात्र त्याला मधातच अटॅच राहतात स्टॉकला, ब्रासिकामध्ये पाहायला मिळतात. सिलिकुलामध्ये काय होतं, ही सिमिलर टू सिलिक्वा बट इट इज शॉर्ट अँड ब्रॉडर इन साइज. छोटी असते आणि जाड असते शेंग. ॲलिसमम मध्ये पाहायला मिळतं, ॲलिसम. तर यामध्ये शेंग छोटी होते आणि जाड होते, ती झाली सिलिकुलामध्ये. आणि सिलिक्वामध्ये काय होतं, ब्रासिकाची शेंग गोल शेंग तयार होते, चपटी शेंग नसते, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज सिलिक्वा. सो दिस इज ऑल अबाउट पर्टिक्युलरली द morphology of this. Then after we are going to next part, that is the fruit. Fruit is काही प्लांटचे फ्रूट स्ट्रक्चर थोडं वेगळं आहे. रॅपॅनस मध्ये फ्रूट इन रॅपॅनस द फ्रूट इज अ लोमेंटम टाइप मध्ये येतो. आता काही मध्ये जे आहे सॅमेरा, इन फ्रूट इज सॅमेरा टाइप मध्ये येतं, म्हणजे स्पेशल टाइप आहे त्याच्यामध्ये. तर जनरली आपल्याला ब्रासिकामध्ये जर पाहिलं तर सिलिक्वा किंवा सिलिकुलामध्ये येतो. सिलिका आहे ब्रासिकामध्ये, सिलिका. नंतर सीड्स आर स्मॉल. दाणे खूप लहान असतात, मोहरीचे दाणे पाहिले आपण खूप लहान असतात. डायडिनामस आहे, डायकॉटिलडॉनस.
डायकॉटिलिडॉन्स म्हणजे 2 कॉटिलिडॉन होतात, त्याला फोडली तर त्याची डाळ होते, मोहरीची डाळ आपण करतो. सो दॅट इज इट डिवाइड इंटू 2. अँड देन आफ्टर एक्झॅल्बुमिनस, एक्झॅल्बुमिनस असल्यामुळे याच्यात अल्ब्युमिनस सीड नाही. सो दॅट व्हॉट हॅपन इन दिस द फूड न्यूट्रिएंट इज स्टोर्ड इन कॉटिलिडॉन. द एम्ब्रिओ इज कर्व, एम्ब्रिओ कर्व आहे. देन फ्लोरल फॉर्म्युलामध्ये जर पाहिलं तर ऍक्टिनोमार्फिक आहे, त्याला आपण क्रॉस असं लिहितो, जनरली क्रॉस करून त्याला राऊंड करतो. सो दॅट इज ऍक्टिनोमार्फिक सिमेट्री. बायसेक्सुअल आहे ची साईन देतो. कॅलिक्स हे 2+2 च्या अरेंजमेंट मध्ये आहे. करोला हे 4 आहे. नंतर अँड्रोशियम हे 2+4 च्या अरेंजमेंट मध्ये आहे. त्यानंतर गायनोशियम हे पर्टिक्युलरली 2 आहे आणि ओरी ही सुपेरियर आहे आणि फ्लावर हे हायपोगायनस आहे म्हणून त्याला अंडरलाईन केलेलं आहे. सो जनरली बाय कार्पेलरी सिन कार्पस आहे, 2 कार्पेल आहेत आणि सिन कार्पस आहे, म्हणजे कार्पेल हे अटॅच आहे, फ्यूज आहे म्हणून त्याला ब्रॅकेट मध्ये टाकलं. सो दॅट इज द फ्लोरल फॉर्म्युला, याला फ्लोरल फॉर्म्युला म्हणतो आपण. त्यानंतर या फॅमिलीमध्ये इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स, लॉट्स ऑफ इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स आर देअर. दिस इज द इंडियन मस्टर्ड फॅमिली, याला मस्टर्ड फॅमिली म्हणतो. सीड्स आर यूज इन पिकलिंग ॲज अ कॉन्टिमेंट. बरेच वेळा सीडचा उपयोग तडका देण्यासाठी आपण वापरतो. मोहरी जी आहे डाळी आहे ती लोणच्यामध्ये वापरतो. पिकल्स मध्ये त्याचा उपयोग करतो. कुकिंग ऑइल सुद्धा त्यापासून एक्स्ट्रॅक्ट होतं. इन नॉर्दर्न इंडिया मोहरी और सरसो ऑइल इज मोस्टली कन्झ्युम. सरसोचं तेल मोठ्या प्रमाणात कन्झ्युम केलं जातं. त्यानंतर ब्रासिका नायग्रा, त्याला ब्लॅक मस्टर्ड म्हणतो आपण. सो दॅट इज यूज इन सीडलिंग्स आर यूज इन सॅलड, सीड्स आर यूज इन पिकल्स, करीज अँड इन कॉन्डिमेंट. हेटामध्ये कॉन्डिमेंट मेडिसिन म्हणून त्याचा उपयोग केला जातो. अँड देन आफ्टर ब्रासिका नेपस हे ऑइल रेप सीड, त्याला ऑइल रेप सीड म्हणतो आपण, त्याच्यापासून मोहरीचं तेल काढतात, ते सुद्धा कुकिंग ऑइल म्हणून एक्स्ट्रॅक्ट करता येतं. सो त्याचे भरपूर स्पेसिस आहेत. छोटी मोहरी येते, रानतिखी म्हणतो आपण त्याच्यामध्ये, ती येते. त्यानंतर जी आहे ब्रासिका पर्टिक्युलरली ओलेरेशिया, आता हे पत्ता कोबी येतो, ब्रासिका ओलेरेशिया पत्ता कोबी किंवा ब्रासिका ओलेरेशिया फुलकोबी जो येतो, किंवा नलखोल म्हणतो, नुलखोल, नल कोबी ज्याला म्हणतो, त्या कंदसारखं स्ट्रक्चर दिसतं. ऑल्सो देअर. सो दीज आर द डिफरंट इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट क्रॉप्स दॅट कम्स बिलॉंग्स टू ब्रासिका. ब्रासिकामध्ये क्रुसिपेरीमध्ये येणारे हे प्लांट्स आहेत. त्यानंतर सम आर अदर हॅव्हिंग द प्लांट्स, इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट प्लांट त्याच्यामध्ये आहे. काय मध्ये कॅबेज सारखं ते खाल्लं जातं, ब्रासिका ओलेरेशिया कॅबेज. त्यानंतर हे रॅफॅनासेटा मुळा, त्याला मुळी म्हणतो आपण, रॅडिश. सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द व्हेजिटेटिव्ह क्रॉप, व्हेजिटेबल क्रॉप, हे व्हेजिटेबल क्रॉप आहे. देन आफ्टर पर्टिक्युलरली अरवी म्हणून एक येते, एलेव्हेराई, अलिव्हरी. सो दॅट इज कॉल्ड एज अरवी, अरवी ज्याला म्हणतो आपण, ते सुद्धा कंद आहे एक प्रकारचं, दॅट इज ऑल्सो कन्झ्युम. So all these are nothing but economically importance of the brassica, and this is the related with the description of morphology of the plant. So here I think it is sufficient for the family Brassica.